तो आज आम आलोचना करवा चर्या साहित्य ठीक अच्छे जहाँकि आम +3 फास्ट सेमिस्टार ओडिया ऑनर्स कोर पेपर 1 यूनिट 1 रही अच्छे आम चर्या साहित्य ठीक अच्छे। चर्या साहित्य कौन कौन लिपिबद्ध हो देखा आगु मु तुमको कहीदेवाई चाहे आपण मैंने जो मैंने भी नुआ करी चैनल को आसछंती प्लीज लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल नुआ नुआ वीडियो आपण मान पाखे पहुँची पार एवं आपण मान सांग मानू निश्चित शेयर कर दिंतु जहाँफल से मैंने पढ़ाई सहयोग पाइपर। तो ठीक अच्छे चलतु आम एवं देखा चर्या साहित्य ओडिया भाषा प्रसंग रे ओडिया भाषा पूर्व मागधी अपभ्रंशरू विकास लाभ करिछि बोली आलोचित होइअछि। बौद्ध सहज सिद्ध मानक द्वारा रचित चर्या साहित्य ओडिया भाषा रे सृष्ट साहित्यर अन्यतम निदर्शन। चर्या साहित्य कहले चर्या गीति व दोहा को बुझाए। चलित शताब्दी रे प्रारंभ 1907 ख्रीष्टाब्द रे बंगला रे स्वनाम धन्य पंडित महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री नेपाल दरबार पोथीशालू लोकलोचन को आसी नथिबा केतेक प्राचीन पोथी पाइथिले। सेति मध्यरे थिला 50टी गीतिर समाहार चर्याचर्य विनिश्चय सरहपादଙ୍କ दोहाकोश काहुपादଙ୍କ दोहाकोश व डाकान्नब 1916 ख्रीष्टाब्द सेगुड़िकु से निज संपादन रे बौद्ध गान और दोहा नाम रे प्रकाश करथिले। 1929 ख्रीष्टाब्द रे डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची निजर नेपाल रहणी काल रे 2 खंड दोहाकोश आविष्कार करथिले। खंडिए पंडित राजगुरु हेमराज शर्मा संगृहीत पुस्तक बली मध्यरु एवं अन्यटी नेपाल दरबार पाठागार प्रथम आविष्कृत ग्रंथरे तिलोपादଙ୍କ दोहाकोश और सरहपादଙ୍କ दोहाकोश रहिथिला जहा 1903 ख्रीष्टाब्द रे कलिकता विश्वविद्यालय जर्नाल ऑफ लेटर्स रे वो परे 1938 ख्रीष्टाब्द रे कलिकता संस्कृत सीरीज रे दोहाकोश नाम रे प्रकाशित होइथिला। बहु वर्ष पूर्वे महापंडित राहुल सांकृत्यायन सरहपादकृत दोहाकोश पोथीर संधान पाइथिले। तिचतर शाक्य विहार रे सेथिरे से पर्यंत आविष्कृत सरहଙ୍କ समस्त दोहाकोश ठारू अधिक पद थिला। यह सरहଙ୍କ विषय तिब्बतीय सूत्ररू मिलिथिबा समस्त विवरणी सहित 1957 ख्रीष्टाब्द रे प्रकाशित होइथिला। पाटणास्थित बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा लुप्त पाठोद्धार व टीका। देखिबा कौन लुप्त पाठोद्धार वो टीका रे कौन लिखाई। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री आविष्कृत चर्या गीति कोशरे पुष्पिका सहित 3.5 गोटी गीत चर्या संख्या 24, 25, 48 और 23 किछि अंश नष्ट होई जाइथिबारु सेगुड़िक एही प्रकाशित पुस्तक रे स्थानित होई पारि नथिला। परवर्ती काल रे डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची सही अज्ञात अंश को तिच्छति ग्रंथरू उद्धार करी प्रकाश करथिले। एहीपरि प्रथमे पंडित हरप्रसाद शास्त्री द्वारा आविष्कृत उपरे लुप्त पाठोद्धार करा जाई जेउ 50 गोटी चर्या आम पाखरे पहुँची ताहा प्रकृत रे 50 संख्या रे कदापि सीमित नथिला। यह ठारू आहुरी अधिक संख्या रे चर्या प्रचलित थिबार धारणा मन को आणे। यार जनप्रियता परवर्ती काल रे आविष्कृत दीपंकर श्रीज्ञानଙ୍କ चर्या गीति कंकण पादଙ୍କ चर्या दोहकोश गीतिका
ଏହି ଧାରଣାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରେ। ଅନେକ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟୀକାଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଫରାସୀ ବିଦ୍ୱାନ ପି. କର୍ଡ଼ିଆର କୃତ ତେଙ୍ଗୁର ତାଲିକାରେ ନେପାଳରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତ ତଳା ଗୀତ ନାମରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଚର୍ଯ୍ୟା ବିନ୍ୟାସ ସହିତ ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ମାତ୍ର ଏହି ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାରେ ଟୀକାକାର କିଏ ତାହା ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପୋଥିରୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣାଯାଇ ନଥିଲା। ଡକ୍ଟର ବାଗ୍ଚି ନଷ୍ଟ ଓ ଖଣ୍ଡିତ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପାଠୋଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାକାରଙ୍କ ନାମ ମୁନିଦତ୍ତ ବୋଲି ଜଣାଗଲା। ମୁନିଦତ୍ତ ସମ୍ଭବତଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 13ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜୀବିତ ଥିଲେ। ଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭରେ ଥିବା ମୁନିଦତ୍ତଙ୍କ ଲେଖାକୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏହି ଟୀକାର ନାମ ନିର୍ମଳଗିରି ଟୀକା ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ସରହପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଶ ସହିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଶ ମେଖଳା ଟୀକା ନାମକ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକା ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିଛି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଟୀକାଗୁଡ଼ିକ ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁଶୀଳନ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ପାଠ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାମାନ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଏହି ଗୀତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ଚର୍ଯ୍ୟାର ଅର୍ଥ ଦେଖିବା। ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଅନେକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଚାର ବା ଆଚରଣ। ଏଇଟା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସିପାରେ, ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଚର୍ଯ୍ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଅନେକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ମୂଳ ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି ଆଚାର ଓ ଆଚରଣ। ପାରିଭାଷିକ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆଚରଣ। ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଆଚରଣ କହିଲେ ଯାହା ବୁଝାଯାଏ ଏ ଆଚରଣ ତାହା ନୁହେଁ। ଏହା ଯୋଗ ସାଧନ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କିତ ଆଚରଣ। ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅର୍ଥରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦଟି ଅନେକତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଟୀକାର କାପାଳିକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହିସାବରେ ଚର୍ଯ୍ୟାଧର ଶବ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ସହଜିଆ ସାଧକଙ୍କ ଆଚରଣୀୟ ବିଧି ନିଷେଧ ହୋଇଛି। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଐମନ ଚର୍ଯ୍ୟା କୁକୁରିପାଏଂ ଗାଇଡ଼ ଉଦ୍ଧୃତିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହି ଗୀତିଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଚର୍ଯ୍ୟା। ଚର୍ଯ୍ୟାର ଅନେକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଚର୍ଯ୍ୟାର ଅର୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ ବା ସମୀକ୍ଷା ତନ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ନାମ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟା। ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯେପରି ଚର୍ଯ୍ୟାପାଦ। କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଏସବୁ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନପାରେ। ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏକ ବିଶେଷ ଗୀତ ରୀତିର ନାମ ଥିଲା ଚର୍ଯ୍ୟା। ମନେହୁଏ ସେତେବେଳେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିବାରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଏକ ବିଶେଷ ଶ୍ରେଣୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଚର୍ଯ୍ୟା ଯେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ବହୁ ଆଦୃତ ଗୀତି କବିତା ଥିଲା ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଚର୍ଯ୍ୟାର ଗଠନ ରୀତି। ଆଙ୍ଗିକ ଗଠନ ରୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଦେଖାଯାଏ 6ଗୋଟି ରୀତି ବ୍ୟତୀତ ଆଲୋଚ୍ୟ ସମସ୍ତ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି 10 ପାଦଯୁକ୍ତ। ଏହି 6ଟି ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା 10, 28 ଓ 50। 14 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ 2ଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 21 ଓ 22। 12 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 43। 8 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୀତିଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ଧ୍ରୁବ ପଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପଦଟି ଖୁବ୍ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ଶେଷରେ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଅନୁଦିତ ହୁଏ ଯେ ଏହି ଗୀତିଗୁଡ଼ିକ ଜଣକ ଦ୍ୱାରା ସୋଲୋ ଗୀତ ହେଉନଥିଲା।
ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାନ କରାଯାଉଥିବା, ଏଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମୂହ ଗୀତ ଭଣିତା। ସାଧାରଣତଃ ରୀତିରେ ଶେଷ ପଦରେ ରହିଥିଲେ ହେଁ କେତୋଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାହ୍ଲାପାଦଙ୍କ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି 10ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି ଭଣିତାଯୁକ୍ତ ଓ ଶେଷଟି ଭଣିତାହୀନ। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ଆବିଷ୍କୃତ ପୋଥି ଓ ଗୀତର ନାମ। ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ପୁସ୍ତକରେ ପଣ୍ଡିତ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ 50 ଗୋଟି ଗୀତି ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ପରେ କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଏହି ନାମଟିର ସପକ୍ଷ ଓ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ି ନୂତନ ନାମକରଣ କଲେ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ୍ଚି ତିଷ୍ଠତି ଅନୁବାଦ ଓ ଟୀକା ଅନୁସାରେ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରନ୍ଥର ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ଚର୍ଯ୍ୟାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ। ଡକ୍ଟର ସୁକୁମାର ସେନ ଓ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ବାଗ୍ଚିଙ୍କ ମତରେ ପୋଷକ ଓ ତାଙ୍କ ମତରେ ନେପାଳ ପୋଥିରେ ଥିବା ନାମ ଲିପିକାରର ପ୍ରମାଦ ହେତୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହାର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ବିଧୁଶେଖର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ହେଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ ନିର୍ମଳଗିରି। ଟୀକାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶ୍ଲୋକରେ ଏହି ନାମଟି ରହିଥିବାରୁ ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କର ଏହି ନାମଟି ଗ୍ରହଣ କରି ସଂଶୋଧିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁରୂପ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ଶହୀଦୁଲ୍ଲାହଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିଜିଟ୍ ମାଷ୍ଟ୍ରିକ ସଂରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟା ସଂଗ୍ରହ କରି ମୂଳ ନାମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ ଭାବରେ ଗୃହୀତ। ଏହି ନାମକରଣକୁ ବିଶେଷ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମନୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ବସୁ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ଲୋକରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ସହିତ ଆଦୌ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ଚର୍ଯ୍ୟାର ବିଶେଷଣ ରୂପ ବ୍ୟବହୃତ। ଫରାସୀ ପଣ୍ଡିତ ପି. କର୍ଡିଏର କୃତ ତେଙ୍ଗୁର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ତାଲିକାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମୁନିଦତ୍ତଙ୍କ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଶବୃତ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଶବୃତ୍ତିର ତିଷ୍ଠତି ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାକୁ। ଏହି ବୃତ୍ତି କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ, ତେଣୁ ଚର୍ଯ୍ୟା ପୋଥିର ନାମ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକୋଶ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଧିକ ସଙ୍ଗତ। ଏହି ନାମ ଅନୁସରଣରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ୍ଚି ଓ ଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତିଭିକ୍ଷୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ମିଳିତ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିଗୁଚ୍ଛର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଶ। ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂପାଦିତ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ପୁସ୍ତକରେ ଗୀତିଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ। ଶ୍ରୀ ମନୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ବସୁ ଏହି ନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ସମ୍ପାଦନାରେ ଗୀତିଗୁଡ଼ିକର ପାଠାନ୍ତର ସହ ଯେଉଁ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ। ପ୍ରଫେସର ଅତୀନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର ଏହି ନାମର ପକ୍ଷପାତ, ତେଣୁ ସେ ଇଂରାଜୀ ଓ ବଙ୍ଗଳା ଉଭୟ ଭାଷାରେ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ। ସାଧାରଣତଃ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ନାମରେ କଥିତ ହେଲେ ହେଁ ଏହାର ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତ ନାମକରଣ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ୍ଚି ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିମତ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତିରେ କେତୋଟି ପଦ ରହିଛି ଓ ଏଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କୃତ ଟୀକାରେ। ନାମକରଣ କାଳାନୁକ୍ରମିକ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଦ୍ଧଙ୍କ ନାମ ଶେଷରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ପାଦ ଶବ୍ଦରୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ନିଷ୍ପନ୍ନ। ପା ବା ପାଦ ଶବ୍ଦ ସମାସୂଚିତ କାହ୍ନପାଳ, ଲୁଇପାଳ ବା କାହ୍ନୁପା, ଲୁଇପା ପ୍ରଭୃତି କହିଲେ ମହାମାନ୍ୟ କାହ୍ନୁ, ମହାମାନ୍ୟ ଲୁଇ ପ୍ରଭୃତି ବୁଝାଏ। ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା କେତେ ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ଚଉରାଶି
ଚଉରାଶୀ ସିଦ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେଉଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ରଜଯାନୀ ଓ ସହଯାନୀ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ, ଚର୍ଯ୍ୟାଗତି ଓ ଦୋହା ରଚନା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭୂମିର ସାଧକ ଓ ସେମାନଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷାରେ। ସୁତରାଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏହି ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ଭାରକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ନିଦର୍ଶନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଏଠାରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳିତ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅବକାଶ ନଥିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ ନାହିଁ। ସରହପା ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ସରହପା ଆଦି ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତିଚ୍ଛତୀୟ ଟାଙ୍ଗୁର ଗ୍ରନ୍ଥାନୁସାରେ ସେ ଉଡ୍ଡୀୟାନ୍ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଭିସା ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣାଯାଏ। ତାରନାଥଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ପାଘ୍ ସାମ୍ ଜୋନ୍ ଜାଙ୍ଗ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ସେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ରାଗି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ମାତା ଥିଲେ ଜଣେ ଡାକିଣୀ। ସେ ସେତେବେଳେ ରାହୁଳ ଭଦ୍ର, ରାହୁଳ ସୂଚୀ, ସରୋଜବଜ୍ର ଓ ପଦ୍ମବଜ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ବୌଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶାସ୍ତ୍ର ଉଭୟରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଚବେ ସୁକଳ୍ପନା ନାମକ ଓଡ଼ିଶାର ଜନୈକ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଚବେ ସୁକଳ୍ପନା ନାମକ ଓଡ଼ିଶାର ଜନୈକ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ରାଜା ରତ୍ନପାଳ ଓ ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଦାନରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିପାରିଥିଲେ। ସରହପା କିଛିଦିନ ପାଇଁ ନୀଳାନ୍ଦରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଜଣେ ଶିରୋନିର୍ମାତାଙ୍କ କନ୍ୟାର ସାହଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସର୍ବଦା ସରହସ୍ତ ହୋଇ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ସେ ସରହପା ନାମକ ପରିଚିତ ଥିଲେ ବୋଲି କେହି କେହି ଅନୁମାନ କରନ୍ତି। ସେ ସଂସ୍କୃତର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟୁନ 25ଟା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ତିଚ୍ଛତୀ ଭାଷାରେ ଅନୂଦିତ ହୋଇ ତାଙ୍ଗୁର ସେ ସ୍ଥାନିତ। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତ କୋଷରେ ସଂକଳିତ 22, 32, 38 ଓ 39 ସଂଖ୍ୟାର ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଏହା ଏକାଧିକ ସରହ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରନ୍ତି। ପି. କୋଡ଼ିଆର କେତେକ ବିଦ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ସରହ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସରହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୌମକର ରାଜା ଏକମ ଶୁଭାକର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ 780ରୁ 800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୀବିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣକ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଦ୍ଧ ଯେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଓ ଦୋହା ରଚନା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଡକ୍ଟର ବିନୟତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସରହ 2 ଜଣ ନୁହନ୍ତି। ଜଣେ ସେ ରାଜା ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଶାସନକାଳୀନ 600ରୁ 650 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୀବିତ ଥିଲେ ଓ କାଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତନ୍ତ୍ରଯାନର ଜଣେ ଆଦି ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧ ସରହପାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ମନେହୁଏ। କାରଣ ନାଗାର୍ଜୁନ ନାମକ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଖ୍ୟାତ ଥିଲେ। ଏହି ନାଗାର୍ଜୁନ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀର ବିଶିଷ୍ଟ ମହାଯାନୀ ଦାର୍ଶନିକ। ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ନାଗାର୍ଜୁନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ପର୍ବତକୁ ନିଜର ସାଧନାପୀଠ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିବାରୁ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ନାଗାର୍ଜୁନ କୋଣ୍ଡି ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅନୁମିତ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସିବ ଶବରୀପା। ଦେଖିବା ଶବରୀପାରେ କ'ଣ
ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଶବରୀପା ଶବରପା ନାମକ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତ। ସେ ଜାତିରେ ଶବର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଏପରି ନାମକରଣ ବୋଧ ହୋଇଅଛି। ସେ ନିଜର ଦୁଇ ପତ୍ନୀ ଲୋକି ଓ ଗୁଣିଙ୍କ ସହିତ ସିଦ୍ଧୋଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ରଯାନରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଲୋକି ଓ ଗୁଣିଙ୍କ ଚର୍ଯ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ପଦ୍ମାବତୀ ଓ ଜ୍ଞାନବତୀ। କଥିତ ଅଛି ଯେ ସେ ଦୁହେଁ ଶବରୀପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗ୍ନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱଭଗ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ସେ ସମାଜରେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଧନାପୀଠ ଶ୍ରୀପର୍ବତରେ ସାଧନାରତ ଥିଲେ। ତାରନାଥଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ସେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଏକ ନୃତ୍ୟ ରଚନାକାର ଜାତିରେ ଲୋକ ଥିଲେ। ପାକ୍-ସାନ୍-ଜୋନ୍ଜାର୍ ଅନୁସାରେ ସେ ବଙ୍ଗଳାର ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମହାପଣ୍ଡିତ ରାହୁଳ ସାଂସ୍କୃତ୍ୟାୟନ ତାଙ୍କୁ ଜାତିରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭାବରେ ଓ ବିକ୍ରମଶିଳାର ଅଧିବାସୀ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଗୀପା ଓ ସର୍ବଭକ୍ଷପା ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ବିନୟତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶବରୀପାଙ୍କ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି 657 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ମାତ୍ର ସଂସ୍କୃତ୍ୟାୟନ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଧର୍ମପାଳ ଶାସ 79-809 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଶବରୀପା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ଟାଙ୍ଗୁର ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ 10 ଗୋଟି ବ୍ରଜଯାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଉଡ୍ଡୀୟୟାନ ପୂଜିତ ଦେବୀ କୁରୁକୁଲାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ସାଧନ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଶସ୍ଥ 28 ଓ 50 ସଂଖ୍ୟକ ଚର୍ଯ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ତାପରେ ଲୁଇପା। ଅଧିକାଂଶ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରାରେ ଲୁଇପାଦ ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ। ପାକ୍-ସାନ୍-ଜୋନ୍ଜାର୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଉଡ୍ଡୀୟୟାନର ଏକ କୌବର୍ତ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ଉଡ୍ଡୀୟୟାନର ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିପିକାର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସାମନ୍ତ ଶୁଭ। ମାତ୍ର ତାରନାଥଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ସେ ଉଡ୍ଡୀୟୟାନର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ରାଜା ସାମନ୍ତ ଶୁଭଙ୍କ ଦରବାରରେ ଲେଖକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଶବରୀପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଓ ମହାଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ ଥିଲେ। ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଲୁଇପା ବଙ୍ଗଳାକୁ ଯାଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ବ୍ରଜ ବା ବାରାହୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ। କିଛି ମତ୍ସ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ସେ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ। ଲୁଇପାଙ୍କ କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପଣ୍ଡିତଗଣ ସହମତ ନୁହନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ବିନୟତାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ 669 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାପଣ୍ଡିତ ରାହୁଲ ସଂସ୍କୃତ୍ୟାୟନରେ ଅନୁସାରେ ସେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ 769-809 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ୍ଚୀ ଲୁଇପାଙ୍କ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସିଦ୍ଧ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତରୁ କେହି କେହି ଦୁଇ ଜଣ ଲୁଇପା ଥିବା ମନେ କରି ଶବରୀପାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୁଇପା ଓ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ କନିଷ୍ଠ ଲୁଇପା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ତୀଚ୍ଛତରେ ଲୁଇପା ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଓ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ସମାର୍ଥବୋଧକ ହୋଇଥିବାରୁ ଡକ୍ଟର ବାଗ୍ଚୀ ଲୁଇପା ଦୁଇ ଜଣ ନୁହନ୍ତି ଜଣେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ତନ୍ତ୍ରଯାନୀ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୁଇପାଙ୍କ ନାମରେ ତେଙ୍ଗୁର ତାଲିକାରେ ମିଳୁଥିବା ସକଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଖ୍ୟାପକ ଦୋହାକୋଶ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଶ୍ରୀଭଗବଦ୍-ଭିସମୟ, ଅଭିସମୟ, ବିଭଙ୍ଗ, ବୃଦ୍ଧୋଦୟ, ବଜ୍ରସତ୍ତ୍ୱଧାଦନ ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ସନ୍ଧାନ ମିଳେ। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକୋଷରେ ଏକମ ଓ 2900 ଚର୍ଯ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଲୁଇପାଙ୍କ ରଚନା। ତାପରେ କମ୍ବଳପା।
ତାରନାଥଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ କମ୍ବଳପାଦଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ବା ଓଡ଼ିଶା ଓ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ରାଜପୁତ୍ର। ପରିଣତ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଜନ୍ମିବାରୁ ସେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଗଲେ ଓ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଜ୍ରଘଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ତ୍ରିପିଟକରେ ସେ ବେଶ୍ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। କଥିତ ଅଛି ଯେ ସେ ଏକଦା ଏକ ଶବ ଉପରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଥିବାବେଳେ ମନ୍ତବତ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ସୁଶାନ ଡାକିନୀ ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏହା ଜାଣିପାରି କମ୍ବଳପା ମନ୍ତ୍ରବଳରେ ନିଜକୁ ଖଣ୍ଡିତ କମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ଡାକିନୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବଦଳରେ ଖଣ୍ଡିଏ କମ୍ବଳ ଦେଖି କ୍ରୋଧରେ କମ୍ବଳ ଖଣ୍ଡିକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କମ୍ବଳପାଦ ସେଠାରେ ସହସା ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ସେହି ଡାକିନୀକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ କମ୍ବଳପାଦ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ସମ୍ବଳର ନାମ ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଥିଲା କମ୍ବଳପାଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ମହାପଣ୍ଡିତ ରାହୁଳ ସାଙ୍କୁତ୍ୟାୟନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ ରାଜା ଦେବପାଳ 810-850 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦଙ୍କ ସମୟରେ ବିଖ୍ୟାତ ଥିଲା। ପାକ୍-ସାମ-ଜୋନ-ଜାଡ-ରେ ତାଙ୍କୁ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ସମକାଳୀନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତାଙ୍ଗୁର ସେ ହିରୁକ ସାଧନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାଙ୍କର 6 ଗୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମୋଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। କମ୍ବଳ ଗୀତିକା ନାମକ ଏକ ଦୋହା ସଂକଳନ ତାଙ୍କ ରଚନା ଭାବରେ ଗୃହୀତ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅଭିସମୟ ନାମ ପଞ୍ଜିକା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରଚୟିତା। ସରହପାଦଙ୍କ ଦୋହାକୋଷରେ ଅଦ୍ୱୟ ବଜ୍ରକୃତ ଟୀକାରେ କମ୍ବଳପାଦଙ୍କ କେତେକ ସଂସ୍କୃତ ରଚନାଂଶ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଅଛି। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଷରେ 8ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୀତିକାଟି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ତାପରେ ଆସିବ ବିରୁପା। ବିରୁପାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ବିରୁବାପାଦ। ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଳନ୍ଦରୀପାଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଆ ପାହାଡ଼ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପରିବେଷ୍ଟିତ କରିଥିଲେ। ବିରୁପା ନଦୀ ତୀରସ୍ଥ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ନଦୀର ନାମକରଣ ହୋଇଥିବା ମନେହୁଏ। ତାରନାଥଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଶୈବ ଉପାସନା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଘୃଣାଭାବ ଥିଲା ଓ ସେ ଏହା ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଥିଲେ। ଏକଦା ସେ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗ ରାଜଧାନୀ ବା ଆଧୁନିକ ଚୌଦ୍ୱାରଠାରେ ଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ ପୂଜିତ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ସେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟର କଥା ସେହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସିଦ୍ଧ ବିରୁପାଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କେତେକ ସାଧକ ବିରୁପା ନାମ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍ଗୁରରେ ତାଙ୍କ କୃତ ଅନ୍ୟୁନ 10ଟି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମୋଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି କୋଷରେ 3 ଗୀତିଟି ବିରୁପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ତାପରେ କାହ୍ନୁପା। ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ କାହ୍ନୁପା କୃଷ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବା କୃଷ୍ଣପାଦ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଳନ୍ଦରୀପାଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପଣ୍ଡିତଗଣ ସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ରଚକ ଭାବରେ ଏକାଧିକ କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ ପାଆନ୍ତି। ପାକ୍-ସାମ-ଜୋନ-ଜାଡ-ରେ 3 ଜଣ କାହ୍ନୁଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ସମ୍ଭୂତ ଓ ଜାଳନ୍ଦିରୀପାଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଙ୍ଗୁରରେ 4 ଜଣ କାହ୍ନୁପାଦ ବା କୃଷ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିବା କଥା ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏହି ନାମରେ ଏକାଧିକ ସିଦ୍ଧ ଥାଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର କବିତ୍ୱ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆସନ ଲାଭ କରିଥିବା କାହ୍ନୁପାଦ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ ତାହା ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇପାରିବ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଚର୍ଯ୍ୟା ଓ ଦୋହାଗୁଡ଼ିକର ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା କାଳରେ। ତାପରେ ତିବ୍ବତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅନେକ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ରହିଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାଜା ଦେବପାଳଙ୍କ ନିର୍ମିତ ସୋମପୁରୀ ବିହାରରେ ଗୁରୁ ଜାଲନ୍ଧରୀପାଦ କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଶେଷ କରିବା ପରେ କାହ୍ନୁପା ଅନେକ ଆଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଲଙ୍କାପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପଥ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅହଂଭାବ ଜାତ ହେବାରୁ ସେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ଗୁରୁ ଜାଲନ୍ଧରୀପାଦ ତାଙ୍କୁ ଏହି ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ଶିଷ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରୀପାଙ୍କ ଆଚରଣ ଅନୁସରଣ କଲେ। ତନ୍ତ୍ରୀପାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଘୃଣିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ପରେ ସେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କଲେ। ତାପରେ ଏକ ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ଜଣେ ରକ୍ଷିତା ରମଣୀ ଉପରେ ସେ ନିଜ ସାଧନା ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଏହାର ଫଳ ଅଶୁଭ ହେବାରୁ ସେ ଜନସାଧାରଣରେ ନିନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସାଧନା ବଳରେ ଏହି ରମଣୀକୁ ସେ ସିଦ୍ଧ କଲେ। ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରର କୁପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ। ତାପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ବଜ୍ରବାହାଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ପୀଡ଼ାମୁକ୍ତ ହେଲେ। ଡକ୍ଟର ବିନୟତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କାହ୍ନୁପାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଜାଲନ୍ଧରୀପାଦ ଓ ଗୋପୀଚନ୍ଦ୍ର ଖ୍ୟାତିଲାଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଂସ୍କୃତ୍ୟାୟନ ମହାଶଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଦେବପାଳ 900 ରୁ 950 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦଙ୍କ ସମସାମୟିକ ବୋଲି ମତବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଯଦି ସବୁ ପଢ଼େମି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ନିହାତି ତୁମର +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ୟୁନିଟ୍ 1 ପେପରରେ ଏଇଟା ନିହାତି ଆସିବ। 100ରୁ 100% ଦେଇ କହୁଛି ଏଇଟା ନିହାତି ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ନିଅନ୍ତୁ ମାରି ନେଇକି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଦେବେ। ନିହାତି ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ନିଅନ୍ତୁ। ସରି ଟିକେ ଏଇଟା ହେଲା ଦାରିକ ପାଦ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ନେଲେ। ତାପରେ ଆସିବ ଭୁସୁକୁ ପାଦ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର କାଳ ବିଚାର ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ନିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିର ଭାଷା, ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତ ଭାଷା କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଦେବେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ପଢ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ରହିଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ। ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଭଲ। ତାପରେ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେତେ ବଡ଼ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେମିତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତ ଓ ଦୋହାର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ।
ବା ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏତିକି ତ ଏଇଠି ଥିଲା ଆମର ଏକ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, କିଛିଟା ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆଉ କିଛି ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିଦେବେ କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏ ସବୁ ପଢ଼େଇବି, ନିହାତି ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଗଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଇଥିବେ। ତ ସରି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।